सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन के नाल मैं हरशरण कौर। ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕ ਰਾਏ। परसों की लोक राय असीं पुछी सी कि कल नूं यानी कि 26 नवंबर नूं किसानां दे दिल्ली मोर्चिਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ है। तो तुसीं किसानां नूं की कहना चाहुंदे हो, सुनेहे जरूर लिखियो। ते साडे बहुत सारे दर्शकों ने कमेंट कीते ने, जिहड़े रोजाना सानूं देखदे ने दर्शक, उन्हां ने कमेंट कीते ने। सारे पॉजिटिव कमेंट हैगे ने, सारे किसानां नूं हल्लाशेरी देण वाले कमेंट हैगे ने, किसानां नूं शाबाशी देण वाले कमेंट हैगे ने कि किसानां दे संघर्ष दी जिੱਤ होई है, हाकम है जिहड़ा ਉਹ ਝੁਕਿਆ हैगा। सिखां दे संघर्ष की जित हुई है, किसानां ने अपने सबर ते सिदक नाल इस संघर्ष नूं जित लिया है। सब नूं वधाइयां ने जिहड़ियां ओह दित्तियां पहली जित दियां। अज दी लोक राय तुहानूं दस दिंदे आ। अज दी लोक राय है कि सुखबीर सिंह बादल श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान, उन्हां ने दावा कीता एक निजी टीवी चैनल ते इंटरव्यू दिंदे होए कि 95% किसान श्रोमणी अकाली दल दे नाल हन। सिर्फ 5% किसान ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਯੈਸ ਜਾਂ ਹਾਂ ਲਿਖਿਓ, ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਲਿਖਿਓ। ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ। संयुक्त किसान मोर्चे ने एक अहम फैसला लेंदे हुए 29 नवंबर का यानी कि सोमवार का ट्रैक्टर मार्च जिहड़ा संसद वाल होना सी, मुलतवी कर दिता है। मोर्चे की ਸਿੰਘੂ बार्डर ते बैठक हुई, उस दे विच फैसला लिया गया है। मोर्चे के लीडरां दे मुताबिक संघर्ष की अगली रूपरेखा उलीकण दे लई 4 दसंबर नूं मीटिंग सद्दी है। हो सकता है कि ट्रैक्टर मार्च नूं लैके उदों कोई फैसला लवे, क्योंकि किसानां ने स्पष्ट किया है कि ट्रैक्टर मार्च मुलतवी होया, रद्द नहीं होया। मोर्चा हाल की घड़ी पार्लीमेंट के पहले दिन पास होने वाले बिलों पर नज़र रखेगा। किसान लीडर ने स्पष्ट किया है कि संसद मार्च अगे पाया गया है। मोर्चे वालों सदी प्रेस कॉन्फ्रेंस के MSP और खरीद गारंटी समेत होर मंगां दोहराईयां गईयां ने। हालांकि किसान लीडर ने नरेंद्र तोमर के नवे बयान की पराली साड़ना अपराध नहीं है, उसते भी तसल्ली प्रगट की है। किसान लीडर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अपनियां रहिंदियां मंगां ते जोर दिंदियां कहा कि जदों तक देश भर के किसानां खिलाफ दर्ज किए परचे वापस नहीं लए जांदे, लखीमपुर खीरी कतलकांड के पीड़ितां नूं मुआवजा नहीं दिता जांदा, केंद्रीय गृह राज मंत्री अजय मिश्रा टेनी नूं कैबिनेट तो हटाया नहीं जांदा, उदों तक असीं डटे रहांगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच लखीमपुर खीरी दे विच शहीद होए किसानां दी याद विच मैमोरीअल बनाउण, यादगार बनाउण, बिजली सोध बिल नूं थाएं ही ठप्प करन दी मांग कीती गई है। किसानां ने खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर दे उस बयान नूं भी गंभीरता नाल लिया है, जिस विच तोमर ने कहा कि किसानां खिलाफ दर्ज केस वापस लैना सूबिਆਂ दा विशा है। किसानां ने पुलिस केस वापस लैण दी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते पाई है। किसान लीडरां ने भी कहा कि रहिंदियां मंगां दे निपटारे लई टेबल ते बैठ के टॉक करनी जरूरी हो गई है। उन्होंने सरकार नूं टेबल टॉक लई अपील भी की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच किसान लीडरां ने स्पष्ट कर दिता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों 3 खेती कानून वापस लए जाण दे ऐलान दे इवजाने वजों ट्रैक्टर अंदोलन मुलतवी कर रहे हैं। किसानां दे वल्लों प्रधानमंत्री नूं चिट्ठी लिख के रहिंदियां मंगां चेते भी कराईयां जा चुकीआं ने कुछ दिन पहला, पर हाले तक उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के विच वार-वार दोहराया गया कि 29 नवंबर का ट्रैक्टर मार्च फैसला वापस नहीं लिया गया, सगों अगे पाया गया है। जब हमने 29 का संसद कूच का ऐलान किया था, तब 3 कानून रिपील नहीं हुए थे। उन्होंने पार्लियामेंट में विश्वास दिलाया है कि वो 29 को इन्हें रिपील करेंगे। हमने वेट किया है और ऐलान करते हैं कि 29 का संसद कूच संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सस्पेंड किया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है। और सेकेंडली, हमने तभी प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी जिसमें हमारा MSP का मुद्दा, जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनके लिए कंपनसेशन और रिहेबिलिटेशन परिवारों का, जो साथी हमारे ऊपर केस हुए हैं, केवल हरियाणा में ही 48,000 किसानों के ऊपर केस हैं, वो केस यूपी, पंजाब, हरियाणा सब जगह के जो हैं वो सब केस वापसी का मुद्दा है। फिर मुद्दा है कि जो यहाँ हमारा है कि हमें एक स्मारक के लिए जगह दी जाए, और लखीमपुर खीरी के इंसिडेंट के दोषी जो हैं वो अपने टैनी साहब, उनको बर्खास्त किया जाए। बिजली बिल और पराली वाला बिल जो है वो बर्खास्त किए जाए। ये मुद्दे जो थे, ये मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी गई थी, वो अभी उनके ऊपर जवाब आना बाकी है। इसलिए 4 तारीख को हम अगले एक्शन का ऐलान करेंगे।
राजवीर जडौन जी आगे इस बात को जारी रखेंगे। उधर केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने ऐलान किया है कि पराली साड़ना अपराध नहीं है। तोमर ने अंदोलनकारी किसानों ਨੂੰ घर वापस जाने की भी अपील की है। तोमर ने कहा कि जदों ਤਿੰਨੇ खेती कानून वापस ले लए गए ने ਤਾਂ किसानों ਨੂੰ दिल्ली के ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ बैठण की कोई लोड़ नहीं है। MSP बारे पूछे सवाल के जवाब च तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कमेटी के गठन का भरोसा दिता है जिहदे विच किसानां दे नुमाइंदे भी शामिल किए जाणगे। उन्होंने यह भी कहा कि किसानां खिलाफ दर्ज केसां दा मामला वापस लैण दा जिहड़ा विचार अधीन है ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। 3 ਖੇਤੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹਜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨ ਬਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਵੱਡਾ ਮਨ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। तीनों कृषि कानून रिपील करने के घोषणा के पश्चात मैं समझता हूं कि अब आंदोलन का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसलिए मैं किसान संगठन और किसानों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपना आंदोलन समाप्त करें, बड़े मन का परिचय दें और प्रधानमंत्री जी की जो घोषणा है उस घोषणा का आदर करें और अपने अपने घर लौटना सुनिश्चित करें। किसान संगठनों ने पराली जलाने पर किसानों पर क्रिमिनल ऑफेंस से उन्हें मुक्त किया जाए, यह मांग भी की थी। भारत सरकार ने इस मांग को भी मान लिया है। जहां तक आंदोलन के दौरान केस रजिस्टर्ड का सवाल है, वह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜਨ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਐਲਾਨ कर दिता कि जो टैंकी ते चढ़ के प्रदर्शन करते हैं जां चल रहे प्रोग्रामां दे विच विघन पाउंदे ने उन्हां दे खिलाफ हुण पंजाब दे विच केस दर्ज होणगे। कहंदे प्रदर्शनकारी जां तां मेरे नाल आके गल करन जां फिर अजिहे प्रदर्शनां तो बाज आ जाण। चन्नी ने साफ-साफ कहा, कहंदे भावें पहलां वाला मुख मंत्री सुत्ता नहीं उठदा सी, मैं हुण कदी सौं के नहीं वेखिया, जदों मर्जी मेरे दरबार आओ ते अपने मसले हल करवाओ। चन्नी ने कहा कि जे 10,000 के कट चो 10 बंदे आके प्रदर्शन करते हैं तो उन्होंने खिलाफ हुण परचे जरूर होणगे। जेड़ा टैंकी पर चढ़ के बैठेगा ਉਹਦੀ ਮੰਗ नहीं वजनी है, पर्चा हो सकता है। जेड़ा टैंकी पर चढ़ के बैठेगा ਉਹਦੀ ਮੰग नहीं वजनी है, पर्चा हो सकता है। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। महल कलां दे विच टैट पास बेरोजगार B.Ed अध्यापकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सादे कपड़ियां दे विच पुलिस मुलाजमां ने प्रदर्शनकारियों की खासी खिच धू की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों दीयां दस्तारां भी उतर गईयां। हाले पता नहीं लग्या कि पुलिस इन्हां प्रदर्शनकारियों नूं लैके किधर नूं गई। प्रदर्शनकारियों नूं मीडिया दे नाल गल भी नहीं करन दित्ती गई ते पुलिस ने उन्हां दे मूंह बंद कर दित्ते। कई पत्रकारां ने ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ NHM ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੜਕ ਤੋਂ ਧੂ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਦੋ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 4 ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਟਾਵਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2-2000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹੈਲੋ ਪ੍ਰਗਟ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਯਾਰ। ਐਮਐਲਏ ਹਾਊਸ ਫਲੈਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਮਐਲਏ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ EMPLOYE ਚੜਿਆ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਮਾ ਸਾਡੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨੀਚੇ ਤਰਫ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਏਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ EMPLOYEES ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਜੀ ਹਿਟਲਰ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 8 ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। 10 साल अकाली दल के थे, उन्होंने कुछ नहीं करा। 8 साल कांग्रेस के थे, उन्होंने कुछ नहीं करा। एक बार, एक मौका आप अपने इस छोटे भाई को देके देखो। एक मौका, एक बात तो मान सकते हैं भाई, जब इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं करा, 8 साल में कुछ नहीं करा, तो अब ये तो करने वाले हैं नहीं। ये तो वैसे ही वादे करेंगे आपके पास आके। एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। अगर हम ना करें तो अगली बार हमें लात मार के भगा देना।
एक बार आज मैं आपको कह के जा रहा हूं, क्योंकि जैसे हमने दिल्ली में, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा है आम आदमी पार्टी का। हम भी आंदोलन से निकले हुए हैं, आपकी तरह हम लोग आंदोलन से निकले हुए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा है कि जिस भी स्टेट में जाके हम सरकार बनाएंगे, सबसे पहले स्कूल ठीक करेंगे, कॉलेज ठीक करेंगे। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਹਾਣਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਪੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 47 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਿੱਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਪੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਵੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਰੌਲਾ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। अब आप अपना नीचे आ जाओ, आप बुखार भी आपको ऊपर अगर कुछ हो गया तो ठीक नहीं रहेगा। आप लोग नीचे आ जाओ और मैं आपको वादा करता हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद, जैसे दिल्ली में हमने सारे टीचरों के मसले हल करे, दिल्ली का सुना है ना, दिल्ली में शिक्षा बहुत अच्छी हो गई। हाँ जी सर। वो हमने नहीं करी, टीचरों ने अच्छी करी है। टीचरों पे हमने भरोसा करा, टीचरों को हमने सारी सुविधाएं दी, स्कूलों में सारी सुविधाएं दी, तो वहां पे बहुत अच्छे हो गए। वहां हम टीचरों को विदेशों में भेजते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, इंग्लैंड भेजते हैं, स्वीडन भेजते हैं, न्यूजीलैंड भेजते हैं। मुझे बड़ा दुख है कि यहाँ पे पंजाब सरकार पानी की टंकी पे भेजती है अपने टीचरों को। आप नीचे आ जाओ, नहीं तो मेरे को धरने पे बैठना पड़ेगा। नहीं सर, देखो आप सोचो सर, मैं 47 डेज बैठी हूँ तो मेरा हक अगर नहीं मिलेगा सर, 30 तारीख को हमारा फैसला आ रहा है। उसके बाद आ जाओगे? हाँ, हमारा फैसला आ रहा है सर, मेरिट लिस्ट जारी हो जाए, हम उतर जाएंगे सर। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੀਐਡ ਟੈਟ ਪਾਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਘੁਬਾਇਆ ਪਿਛਲੇ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਜਲੰਧਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੀਐਡ ਟੈਟ ਪਾਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਜਾਵੇ। ਬੀਐਡ ਟੈਟ ਪਾਸ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਮ ਸਹਾਏ ਟਾਂਡਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੇਰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਧੱਤਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਨਗਰ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਵਾਪਸ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है, रद्द नहीं किया गया। जो लखीमपुर खीरी की घटना है उस पर कोई जवाब अभी दिया।
और एमएसपी जो इन्हीं कानूनों के साथ में थी, जो बार बार ये कहते जी एमएसपी पे मत बोलो, क्योंकि एमएसपी ही सबसे ज्यादा लूट एमएसपी पे होती है किसान की, तो उससे भारत सरकार बचना चाहती है। वो हमारा बड़ा इशू प्रायोरिटी पे है कि एमएसपी को लीगल कानूनी गारंटी भारत सरकार दे, और उस पर पूरे देश की निगाहें उस पर है। सब प्रेस के माध्यम से हम कहना चाहते हैं भारत सरकार को कि एमएसपी पे लीगल गारंटी हमको कानून बना के दे। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ मनोहर लाल खट्टर के इस बयान तो बाद संयुक्त किसान मोर्चे के वलों रवि आजाद ने जवाब दिता है, जिहड़ा एमएसपी ते उन्होंने अपना बयान दिता है। आप शायद वही है, हो सकता आपको अपने दिए हुए बयान और विधानसभा में जो आप चिल्ला चिल्ला करके बोलते थे वो भूल गए होंगे, लेकिन हम नहीं बोले। आप कहते थे कानून वापिस नहीं होंगे। कानून वापिस होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, घोषणा हो चुकी है। जब कानून वापिस हो सकते हैं आंदोलन से, जो अडानी अंबानी का राज कायम करने के कानून थे, तो फिर एमएसपी के ऊपर C2+50 के हिसाब से गारंटी कानून बनवाना उससे बड़ा मुद्दा या उससे बड़ी ताकत नहीं लगने वाली है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ अकाली दल डट गया है। यह कहा जा रहा है कि सानू फसाउण दी, बिक्रम मजीठिया नू फसाउण दी नवजोत सिंह सिद्धू साजिश रच रहे ने। तां नवजोत सिद्धू ने भी जवाब दिता है, सुखबीर बादल नू चैलेंज किया है कि जे सुखबीर बादल सुमेध सैनी नाल मेरे संबंध साबित कर देण तां मैं सियासत तो संन्यास लै लवांगा। सिद्धू ने कहा कि सुखबीर बादल ते बिक्रम मजीठिया पंजाब के लोगों को गुमराह कर रहे ने कि सिद्धू साडे खिलाफ साजिश रच रहे ने, जबकि किसी के खिलाफ जेकर कोई कार्रवाई हुंदी है तां कानून दे दायरे च रह के हुंदी है। मैनू कोई निजी रंजिश नहीं है, सिर्फ उन्होंने जो काम किए ने वो भुगत रहे हैं। सिद्धू ने कहा कि इस सिर्फ माणयोग अदालत तो इंसाफ ते कार्रवाई की मांग करते हैं। जिथों तक सिद्धू का सवाल है, सिद्धू ने हमेशा नशे ते बेअदबी के मसले दे दोषियों के खिलाफ मंग ही की है, कार्रवाई मंगी है। सिद्धू ने मजीठिया ते सुखबीर दोवां ते तंज कसदियां कहा कि मैं तां कदे इन्हां दा नाम भी नहीं लिया, फिर इन्हां नूं क्यों लगदा कि इन्हां खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। हालांकि सिद्धू जो ट्वीट करते हैं नाम बहुत घट लैंदे हुंदे ने, पर उन्हां दे शब्दावली तो पता लग जाता हुंदा कि निशाना किधर नूं गया। मैं जबान दिना तेनू प्रधान साहब अकाली दल दे कि जे नवजोत सिंह सिद्धू तेनू क्लीन चिट देण वाले DGP नूं मिलिया होवे, एक मीटिंग हुई होवे किते बंद कमरा, ते राजनीति सदा लई छड्ड दूं। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਸਲ ਦਰਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ इस रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तार करने की गल करके हाई कोर्ट का रुख भी कर रहे हैं। मजीठिया ने नवजोत सिंह सिद्धू नूं जिहड़ी चुनौती दी है कि कानून के दायरे दे विच रह के जां तां नवजोत सिंह सिद्धू साडे खिलाफ कोई कार्रवाई करके दिखाउण ਜਾਂ फिर नवजोत सिंह सिद्धू मरण वर्त ते बह जाण। जेकर अपने पिता भगवंत सिंह दा असली पुत्र है तां मरण वर्त ते बह के इस मामले विच कोई कार्रवाई करके दिखावे। सिद्धू was with me in 2007 to 2016। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ। ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਪਸੈਟ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਤਦੇ ਕੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਬੂਲਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 22 ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੱਸੋ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਖੂਬ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਾਂਪਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਖੈਰ, ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਮੇਡੀ ਸਰਕਸ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੰਨੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਚੰਨੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਸਲੇ ਕਦੋਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 4358 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 25 ਅਤੇ 26 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ punjabpolice.gov.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਆਫੀਸਰਸ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ SBI ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਜੀਵ ਸਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੌਰਵ ਜੈਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2 ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। CBDT ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 2 ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛਾਪੇ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ 40 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਬੋਰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ CBDT ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮੇ ਨੇ 4 ਸਾਲਾ ਭਾਣਜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਜਬਾਗ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਆਈ ਸੀ ਬੱਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ 25 ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਾਬਕਾ SDO ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਮੁੱਢਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਾਸੀ 4 ਸਾਲਾ ਮੀਰਾ ਪੁੱਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਪਤਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਤੇਜਬਾਗ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮੇ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਟਨਾ ਜਾ ਰਹੀ ਗੋ 에ਅਰ ਦੀ ਉਡਾਨ ਦੇ ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 11:15 ਵਜੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 139 ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦਿਨ
सदन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸਦਨ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਗਰੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁੱਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ WHO ਨੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਿਊਟੈਂਟ, ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। WHO ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਓਮਿਕਰੌਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। WHO ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਊਟੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ WHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। WHO ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਬੋਤਸਵਾਨਾ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਨਾਮੀਬੀਆ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਬੋਤਸਵਾਨਾ, ਲੋਸੋਥੋ ਅਤੇ ਇਸਵਾਤਨੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਾਂ ਆਇਰਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਬੋਤਸਵਾਨਾ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਨਾਮੀਬੀਆ, ਲੋਸੋਥੋ, ਇਸਵਾਤਨੀ, ਮੋਜ਼ਾਂਬਿਕ ਅਤੇ ਮਲਾਵੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਥੋੜੀ ਬੇਫਿਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ WTO ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 3 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਬਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ PK ਮਿਸ਼ਰਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ VK ਪੌਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ, ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯਾਤਰੀ, ਘੁੰਮਣ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਚੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਬਪਤੀ ਵਪਾਰੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੇ ਲੰਘੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਰਬਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਲੋਬਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 6 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਤੋਂ। ਕੌਮੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਪੂਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਬੋਡੀਆ, ਫਿਜੀ, ਮਾਲਦੀਵ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 27 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ RT-PCR ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਦਸਾ ਦਰਦਨਾਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੀੜਤਾ ਉੱਤਰੀ ਇਰਾਕ ਦੀ 24 ਸਾਲਾ ਕੁਰਦ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯਤਨ ਦੌਰਾਨ 27 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਮ ਨੂਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੰਗੇਤਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਗੇਤਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰੀਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ 17 ਪੁਰਸ਼, 6 ਔਰਤਾਂ ਤੇ 3 ਬੱਚੇ ਉੱਤਰੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਰਾਕੀ ਅਤੇ ਸੋਮਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚੇ ਨੇ। ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਰਿਹਾ। ਮਰੀਮ ਦੇ ਮੰਗੇਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਰੀਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਰੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਮਰੀਮ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਨਾਸੂਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਸਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਦਾ ਹਾਦਸਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਮ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਹੈ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।